إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ
الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wassirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah tuan-tuan semua, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu, yang mana ini merupakan kelas ekstra kita ya. Dan insya-Allah pada pagi hari ini kita akan bincang berkenaan dengan lam ta'lil, atau disebut dalam istilah bahasa Arabnya lamut ta'lil. Okey. Pagi ini ada beberapa peserta yang sudah menuliskan di ruangan komen ya. Saya tak boleh sebut satu persatu ni sebab banyak yang sudah tulis. Okey. Baik. Ada Puan Halimah Awang, Puan Rafiah Yahya ya, ahlan wa sahlan. Puan Nur Hayati, Puan Dewi Roha, Puan Nordiana, kemudian ada Puan Cerokia, Puan Jamalia, Puan Fauzia dan lain-lain. Tak boleh saya sebut satu persatu. Ramai yang sudah menuliskan ni. Okey, baik. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudah masuk dalam kelas kita, yang sudah berada di dalam kelas kita, sila tuan-tuan tuliskan dulu di ruangan komen bagaimana keadaan kelas kita pagi ini. Cantik ke tidak? Tulis dulu. Kalau tuan-tuan nak tuliskan kawasan tuan-tuan, silakan ya. Cantik ke tidak, jelas ke tak jelas, terang ke tak terang, tulis dulu di ruangan komen, silakan. Puan Nordiana kata videonya cantik. Alhamdulillah, clear ya. Semuanya cantik ke tidak, terang ke tak terang, jelas ke tak jelas tuan-tuan. Silakan. Jelas ke tidak, cantik ke tak cantik. Cantik, jelas ya. Boleh tuan-tuan ya. Okey, terbaik. Ahsantum, mantap. Ada daripada Singapura. Okey, ada daripada Terengganu. Kemudian daripada Kedah. Okey. Kemudian ya. Okey, ada yang daripada Terengganu juga, Pasir Gudang, Johor ya. Kemudian ada Kajang juga ada. Okey, baik. Okey, saya ucapkan kepada tuan-tuan pagi ini ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Selamat datang, selamat bergabung di dalam kelas kita pagi ini. Semoga tuan-tuan ya kelas kita dimudahkan insya-Allah. Okey, baik. Kalau semuanya jelas, kalau semuanya cantik ya, kita mula kelas kita pada pagi yang berbahagia ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Okey, baik tuan-tuan. Terus kita masuk perbincangan kita pada pagi ini ya. Okey, pagi ini kita bincang tentang lam ta'lil insya-Allah. Tulis dulu di ruangan komen, bersemangat ke tidak pagi ini? Tulis bersemangat ke tidak? Sambil-sambil ambil semangat ni, silakan. Tulis tuan-tuan, bersemangat ke tidak pagi? Semangat ya. InsyaAllah ya. Semangat tuan-tuan ya. Terbaik. Ahsantum, mantap, luar biasa. Baik.
Nah, ini perbincangan yang menarik, tuan-tuan. Oke, kita bincang lam ta'lil. Lam ta'lil. Jadi saya nak tonton betul-betul fokus. Mungkin ada sebahagian daripada kita yang sudah belajar, ada juga mungkin yang baru dengar lam ta'lil tu. Okey, ya. Tulisan bahasa Arabnya begini. Lamu at-ta'lil. Lamut ta'lil. Okey. Okey, ya. Lamut ta'lil. Lam at-ta'lil. Nah, tuan-tuan, fokus ambil perhatian. Nah, yang kita bincang sekarang huruf lam sebenarnya. Jadi lam ta'lil itu ya huruf lam. Satu huruf saja. Lam tu. Okey, boleh tuan-tuan ya? Nah, dan yang mesti kita fahami tuan-tuan, lam ta'lil ini dia ialah lam yang berbaris bawah, bukan baris atas, bukan baris depan. Jadi lam ta'lil itu nanti lamnya berbaris bawah, atau disebut dengan lam maksurah, lam yang berbaris kasrah lah. Dah, boleh ya? Nanti kita akan tengoklah lam itu nanti di dalam ayat-ayat Al-Quran insya-Allah. Dah, boleh? Fokus tuan-tuan ya. Nah, kalau saya tanya dulu kepada tuan-tuan, kalaulah lam ta'lil itu ialah lam yang berbaris bawah saja, huruf lam berbaris bawah, dia isim fa'il atau haraf tu? Tulis. Sila jawab itu dulu, pelan-pelan kita. Pelan-pelan. Kalau dia hanya lam yang berbaris bawah saja, lam ta'lil itu, dia isim fa'il atau haraf? Silakan. Isim fa'il atau haraf? Iya. Dia ialah kalimah dia kalimah haraf. Dia bukan fa'il, dia bukan isim, tapi lam ta'lil ini ialah lam yang berupa kalimah haraf. Terbaik, mantap. Pendek saja kan? Haraf lah. Boleh tuan-tuan ya? Okey. Kita teruskan. Nah, kalau dia haraf tuan-tuan, bermakna dia ada fungsi di dalam ayat. Dia ada fungsi di dalam ayat. Nah, sekarang tuan-tuan tengok. Namanya lam ta'lil. Namanya lam ta'lil. Apa fungsinya? Fungsinya ialah menjelaskan sebab. Menjelaskan sebab. Jadi dia menjelaskan sebab di dalam ayat. Itu fungsi lam ta'lil. Ta'lil itu kan menjelaskan sebab. Boleh ya? Okey tuan-tuan ya. Jadi dia akan menjelaskan sebab nanti. Menjelaskan sebab di dalam ayat. Okey. Saya bagi contoh satu. Misalnya kita ambil perkataan jalastu. Jalastu li astariha. Jalastu li astariha. Jalastu li astariha. Jalastu awana, jalastu tu. Aku telah duduk. Aku telah duduk. Li ini agar atau untuk atau supaya. Astariha, aku berehat. Jalastu li astariha. Aku duduk. Aku tu telah duduk li astariha. Sebab apa aku duduk? Ya aku nak berehat. Sebab aku nak berehat. Itulah ada li di sini ni. Ini disebut dalam kaedah bahasa Arab. Itu ialah lam ta'lil. Dia menjelaskan sebab. Ya, kenapa aku duduk? Ya supaya aku berehatlah. Itu dia. Boleh tuan-tuan? Nampak ya? Okey, tulis di ruangan komen. Tulis dulu di ruangan komen. Jelas ke tak jelas setakat ini? Silakan. Jadi maknanya agar, supaya,
Untuk boleh juga. Ya, dia menyesuaikan dengan ayat. Pilihlah mana yang sesuai nanti. Yang jelas lam ta'lil ini menjelaskan sebab. Boleh tuan-tuan? Jelas ya? Jelas tuan-tuan ya? Oke? Nah, jelas. Terbaik. Ahsantum. Mantap. Luar biasa. Oke, sekarang tuan-tuan tengok. Nah, apa syarat lam ta'lil? Ini yang mesti kita penting. Yang mesti kita ketahui. Kebiasaan lam ta'lil ni macam mana sebenarnya? Okay. Tuan-tuan tengok. Lam ta'lil ini tuan-tuan. Saya teruskan ya. Saya teruskan makluman tambahan untuk tuan-tuan supaya lebih jelas lagi. Nah, lam ta'lil itu kebiasaannya tuan-tuan. Setelahnya memang fi'al mudhari'. Jadi setelah lam ta'lil itu fi'al mudhari', bukan isim. Bukan isim tapi fi'al mudhari'. Selepas lam ta'lil itu dia ialah fi'al mudhari'. Okey? Makanya dalam contoh ini jalastu li astariha. Astariha tu aku berehat. Itu fi'al mudhari'. Bukan fi'al madi, bukan fi'al amar, bukan isim. Tapi fi'al mudhari'. Makanya lam berbaris bawah tu disebut lam ta'lil. Jadi kalau ada lam berbaris bawah, selepasnya fi'al mudhari' itu lam ta'lil. Okey? Dan ini yang paling penting. Ini yang paling penting tuan-tuan. Fi'al mudhari' ini kalau dia berada selepas lam ta'lil, maka fi'al mudhari' ini akan baris atas. Atau istilah bahasa Arabnya mansub. Mansub tu baris atas ya sama. Podo wae. Sama saja. Okey? Boleh tuan-tuan ya? Jadi selepas li tu dia akan ada fi'al mudhari'. Lam ta'lil tu akan ada fi'al mudhari' selepasnya. Tapi ingat fi'al mudhari'nya akan berbaris atas. Nah, itu dia. Nah, makanya di dalam ayat li astariha. Li astariha. Okey. Boleh tuan-tuan? Okey ya. Nah, okey, saya bagi satu contoh lagi. Misalnya misalnya ialah yajtahidu. Yajtahidu Ahmad. Yajtahidu Ahmad liyanjah. Okey. Yajtahidu Ahmad liyanjah. Yajtahidu tu maksudnya bersungguh-sungguh tuan-tuan. Bersungguh-sungguh. Berupaya sangat. Tu maksudnya. Okey, boleh ya? Ahmad lah. Nah, sekarang tuan-tuan tengok, fokus. Ambil perhatian tuan-tuan. Yajtahidu Ahmad liyanjah. Yajtahidu tu fi'al mudhari' ya, bersungguh-sungguh. Jadi yajtahidu tu fi'al mudhari'. Yang bersungguh-sungguh siapa? Siapa yang bersungguh-sungguh tuan-tuan? Cuba tuan-tuan tulis dulu silakan. Siapa yang bersungguh-sungguh? Tuliskan dulu silakan. Yang bersungguh-sungguh siapa? Yang bersungguh-sungguh siapa? Iya. Fa'ilnya Ahmad tu. Ini fa'il. Istilah dalam bahasa Arabnya dia disebut sebagai fa'il. Dia yang bersungguh-sungguh. Si Ahmad tu yang bersungguh-sungguh. Nah, di sini ada sebabnya dijelaskan. Liyanjaha. Yanjaha ini maksudnya dia berjaya. Yanjaha tu dia berjaya dan dia fi'al mudhari'. Okey? Dia fi'al mudhari'. Nah,
Kenapa Ahmad tu bersungguh-sungguh? Ya supaya dia berjaya. Supaya dia berjaya. Itu sebabnya dia bersungguh-sungguh. Itu dia. Dah, nampak tuan-tuan? Nah, mana kata supaya dalam ayat itu? Inilah dia li tu. Ni dia ni. Supaya. Kenapa dia bersungguh-sungguh? Supaya agar dia berjaya. Ni dalam bahasa Arab disebut lam ta'lil. Nah, okey ya? Nah, dan tuan-tuan nampak selepas li itu fa'il mudhari'nya baris apa tu? Baris atas. Dah, setakat ini tulis di ruangan komen. Nampak ke tak nampak? Tak boleh lian jahu, tak boleh. Mesti lian jaha. Fa'il mudhari' selepas lam ta'lil itu baris atas. Atau istilahnya mansub. Boleh tuan-tuan? Mantap? Mantap ya? Okey. Nampak? Terbaik. Ahsantum. Mantap, luar biasa. Jadi itu kaedah yang awal-awal kita bincang dulu. Maksudnya apa namanya? Lam ta'lil. Okey, selepasnya fa'il mudhari'. Kemudian lam ta'lil ini selepasnya fa'il mudhari' itu akan berbaris atas disebabkan sebelumnya ada lam ta'lil. Nah, dalam kaedah bahasa Arab sebenarnya asalnya ada selepas li itu sebenarnya ada an yang dikira-kirakan. Tapi itu saya tak tunjukkan dulu kepada tuan-tuan. Nanti tuan-tuan nanti tuan-tuan pening. Okey, baik. Puan Zubaidah, line internet kurang memuaskan. Okey, adakah line saya yang kurang elok macam mana? Tuan-tuan yang lain bagaimana? Kelas line setakat ini lancar ke tidak? Okey, jelas ya? Puan Jamaliah kata Sungai Buloh jelas. Okey, baik. Maknanya Puan Zubaidah nanti boleh tengok ulangan lah kalau misalnya kurang memuaskan. Puan Hanim, sebab li haraf nasab kan Ustaz? Ya, sebenarnya dia termasuk juga haraf nasab. Okey, boleh ya? Dah, sekarang kita teruskan ya. Kita teruskan tuan-tuan. Baik. Nah, cuma tuan-tuan, cuma yang mesti kita faham ya, fa'il mudhari' itu tentu ada dua pattern. Nah, itu yang tak boleh kita lupa. Okey ya. Fa'il mudhari' kita ada dua pattern. Baik. Pattern pertama, pattern kedua. Nah, pattern pertama misalnya kita ambil perkataannya misalnya ialah misalnya kita ambil tadi yanjaha. Yanjaha. Ni pattern pertama ni. Yanjahu. Pattern kedua yanjahuna. Ini tak boleh kita lupa. Yanjahuna. Apa beza pattern pertama dan pattern kedua? Ya, kalau pattern pertama dia hanya menambahkan ya saja di depan fa'il mudhari'. Pada fa'il mudhari' itu. Tapi kalau pattern kedua ada ya di depan, ada waw nun di belakang. Atau ada ya nun. Yang jelas pattern kedua ini dia tambah depan tambah belakang, kan begitu. Okey? Nah, kalau lam ta'lil li itu selepasnya fa'il mudhari' pattern pertama, maka fa'il mudhari' pattern pertama tadi tukar saja jadi baris atas hujungnya. Kalau fa'il mudhari' pattern pertama, tinggal ditukar saja hujungnya dari baris depan tukar jadi baris atas. Kan begitu? Boleh tuan-tuan ya? Nah, tapi kalau fa'il mudhari' pattern kedua, kalau
ada lam ta'lil, setelahnya ada fi'il mudhari' pattern kedua. Maka cara membaris ataskan fi'il mudhari' pattern kedua ini dengan cara menghilangkan cik nun. Nah, itu kaedah yang biasa. Kaedah yang selalu tuan-tuan dengar di kelas asas. Jadi, kalau fi'il mudhari' pattern kedua, bukan dengan menukar jadi baris atas, tidak. Tapi dengan menghilangkan cik nun di hujung. Jadilah liyanjahu. Kalau pattern pertama, liyanjaha. Pattern kedua, liyanjahu. Cik nun hilang. Sebab asalnya ada cik nun di hujung. Dah jelas ya? Nombor 1, pattern pertama maksudnya supaya dia berjaya. Kalau yang nombor 2, ini supaya mereka berjaya. Sebab pattern kedua ini mereka lah. Supaya mereka berjaya. Dah jelas tuan-tuan ya? Boleh tuan-tuan ya? Itu kaedah biasa tu. Kaedah yang selalu akan kita jumpai. Sebab fi'il mudhari' ini dia ada 2 pattern. Nah, tulis dulu di ruangan komen. Setakat ini clear ke tak clear? Silakan. Setakat ini clear ke tak clear tuan-tuan? Tulis dulu silakan. Apa tu? Ustaz nanti ada recordingnya, internet tak berapa. Ada Puan Rohani. Ada Puan Rohani ya. Link yang Puan Rohani dapat ni automatik jadi rakaman sebenarnya. Link yang Puan Rohani dapat automatik jadi rakaman. Okey? Boleh ya? Okey, terbaik. Ahsantum, mantap. Okey. Baik, nah kalau tuan-tuan clear, kalau jelas, okey. Nah, sekarang saya bagi soalan. Satu soalan saja, tak susah. Mudah saja insya-Allah. Misalnya kita ambil perkataan okey ya, misalnya okey. Okey, misalnya misalnya ana, misalnya nimtu, anamu, anamu ba'dal isya. Anamu ba'dal isya. Ini ayat biasa ya. Nanti kita tengok ayat Al-Quran insyaAllah. Jangan risau. Anamu ba'dal isya'i. Liastayqiz. Liastayqiz mubakkiran. Ini contoh yang saya buatlah. Okey, mubakkiran. Anamu ba'dal isya'i li astayqiz mubakkiran. Okey. Anamu, aku tidur. Ba'da, selepas. Isya, ya isya lah. Okey. Li astayqiz. Astayqiz ini aku bangun. Aku bangun. Mubakkiran, awal-awal. Awal pagi. Tulis di ruangan komen tuan-tuan. Li astayqizu, li astayqizi, li astayqizah. Tuliskan. Tak susah, mudah saja. Li astayqizu, li astayqizi, li astayqizah. Tuliskan. Apa dia tuan-tuan?
Okey, liastaiqiza. Kenapa liastaiqiza? Alhamdulillah. Kenapa liastaiqiza, tuan-tuan? Kenapa liastaiqiza? Kenapa tak liastaiqizu? Kenapa? Kenapa? Tulis di ruangan komen sila. Tulis di ruangan komen sila. Kenapa li astaiqiza? Sebab sebelum astaiqiz ada lam ta'lil. Okey? Sebab ada lam ta'lil itulah, maka fa'il mudhari'nya dia akan berbaris baris atas, atau istilahnya dia mansub. Dah, boleh tuan-tuan ya? Tak susah kan? Mudah saja kan? Nah, sekarang kita tengok dalam ayat Al-Quran. Ayat ini selalu tuan-tuan baca bagi tuan-tuan yang mengamalkan bacaan ini sebelum tidurlah. Okey ya, yang mana kita ambil dalam surah Al-Muluk. Okay, dalam surah Al-Muluk. Okay, tuan-tuan fokus ya. Okey, kita ambil surah Al-Muluk. Sekejap tuan-tuan. Okay. Kita ambil surah Al-Muluk. Ayat yang kedua tuan-tuan ya. Okey, ada yang kedua, ada yang kedua. Ayat yang kedua. Allazi. Okey, sekejap. Allazi khalaqal mauta. Khalaqal al-mauta wal hayata. Wal hayata ya. Liyabluwakum. Liyabluwa ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan, ini ayat yang kedua. Ayyukum ahsanu amala. Okey. Boleh tuan-tuan ya? Okey. Baik. Jadi, tuan-tuan fokus, ambil perhatian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kira-kira tuan-tuan. Ni. Saya tanya kepada tuan-tuan. Kira-kira dalam ayat ini tuan-tuan, ada ke tidak lam ta'lilnya? Tulis tuan-tuan. Kira-kira. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Okey. Ada ke tak ada? Ada. Nah, jangan jawab dulu. Nah, kalau ada, saya tanya kepada tuan-tuan, mana fa'il mudhari' yang berbaris atas selepas lam ta'lil itu? Itu yang saya tanya. Mana fa'il mudhari' yang berbaris atas yang berada selepas lam ta'lil? Fa'il mudhari'nya. Tu dia. Hebat, luar biasa, ahsantum, mantap. Itu dia tuan-tuan. Mana fa'il mudhari'nya tuan-tuan? Ya. Okey ya. Mana? Ni dia yabluwa ni. Itu tu fa'il mudhari' tu, bukan fa'il madi, bukan fa'il amar. Yabluwa tu fa'il mudhari'. Nah, kenapa yabluwa ni hujungnya baris atas? Ya, sebab dia selepas lam ta'lil. Selesai. Inilah lam ta'lilnya. Nah, asalnya apa tuan-tuan? Yabluwa ni asalnya macam ni. Yablu.
Bala yablu. Yablu. Asalnya macam ni, yablu. Yablu tu maksudnya menguji. Makanya ada perkataan balak. Balak tu ujian. Boleh ya? Yablu tu menguji. Cuba kita terjemahkan ayatnya tuan-tuan. Allazi yang khalaqal mauta, yang dia telah menciptakan kematian. Al-mauta tu kematian. Wal hayata, dan kehidupan. Maksudnya dia yang telah menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum. Kira-kira apa maksud tiga perkataan ini? Liyabluwakum. Apa maksudnya tuan-tuan? Tuliskan. Jawab silakan. Liyabluwakum. Silakan. Liyabluwakum. Tiga tu saya nak tuan-tuan terjemahkan. Tu dia. Ya? Tu dia. Terbaik. Apa maksud liyabluwakum? Ya, untuk menguji kamu. Bukan menguji mereka. Puan Naimah Karim, kum bukan mereka. Akum kamu. Kum kamu ya, bukan mereka. Liyabluwakum, ya, untuk menguji mereka, untuk menguji kamu. Jadi dia menciptakan yang menciptakan mati dan hidup, ada mati ada hidup, ya, untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kamu yang paling baik amal. Dah, boleh ya? Okey ya. Jadi kalau orang tanya ya belua tu itu perkataan apa, kita jawab dia fa'il mudhari'. Baris atas ujungnya sebab sebelumnya ada lam ta'lil. Okey, tulis di ruangan komen tuan-tuan. Setakat ini nampak ke tak nampak? Tulis di ruangan komen silakan. Nampak ke tak nampak? Nampak ya? Boleh tuan-tuan ya? Okey, sekarang saya bagi soalan. Misalnya ada dua ayat, nombor 1, nombor 2. Tak susah-susah tuan-tuan. Nombor 1, nombor 2. Nombor 1, haza. Haza li ummah. Haza li ummatin. Haza li ummatin. Haza li ummatin. Ini untuk umat. Okey. Nombor 2, misalnya kita ambil perkataannya, misalnya hadartu hadartu liukrimahu. Hadartu liukrimahu. Hadartu, aku hadir, li untuk, ukrima memuliakannya. Ukrimahu memuliakannya. Hadartu li ukrimahu. Nombor 2, haza li ummatin. Kira-kira tuan-tuan, dari dua ayat ini tuan-tuan, mana lam ta'lil yang kita baru belajar tadi? Tulis di ruangan komen sini. Sila. Mana lam ta'lil yang kita baru belajar tadi? Okay. Apa? Nombor apa? Puan Hamidah, kenapa pula hazali ummatan? Hazali ummatin. Bukan li ummatan, li ummatin.
Nombor berapa? Nombor 2. Nombor 2. Nah, sekarang tuan-tuan, saya tanya kepada tuan-tuan. Nah, nombor 1, hadza li ummatin. Li dalam ayat ini kita nak panggil dia sebagai apa? Tulis di ruangan komen sila. Ada li juga. Terjemahannya untuk juga. Terjemahannya bagi juga. Kita nak panggil dia biasa dengan dengan sebutan apa? Tulis di ruang komen. Tu dia. Itu dia. Itu dia tuan-tuan. Jadi, kalau ada lam berbaris bawah, okey, selepasnya ada isim, kita panggil dia haraf jar. Harfu jarrin, haraf jar. Okey? Itu dia. Nah, tapi kalau kita jumpa ada li selepasnya fa'il mudhari', itulah yang kita panggil dia sebagai lam ta'lil. Nampak bezanya kan? Haraf jar tu dengan lam ta'lil. Maksudnya dari segi dari segi susunan ayatnya. Itu kaedah maksudnya tuan-tuan? Itu kaedah umumnya lah. Okey? Yang kita selalu yang akan kita jumpai nanti sama-sama li. Cuma yang satu selepasnya isim, maka isim itu akan berbaris bawah lah sebab itu haraf jar. Tapi kalau ada li selepasnya fa'il mudhari', kita panggil dia dengan sebutan lam ta'lil. Li juga tapi dia lam ta'lil. Dah, boleh tuan-tuan ya? Tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen tuan-tuan. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Tulis di ruangan komen sini. Faham ke tak faham? Silakan. Boleh? Okey. Faham ya? Boleh tuan-tuan ya? Okey, insya-Allah. Tak susah-susah, kita bincang yang mudah-mudah. Cuma ini perkara yang mesti kita bincang tuan-tuan supaya tuan-tuan tak salah faham. Macam mana pula selepas li ada fa'il mudhari' Ustaz? Itu lam ta'lil. Kalau selepas li itu kalimah isim, itu ialah haraf jar, selesai. Tak pening-pening. Nah, misalnya ada dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah. Misalnya kita ambil dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ayatnya ayat 185. Surah Al-Baqarah ini tentang puasa ni tuan-tuan. Ya, Al-Baqarah ayat 185. Nah, misalnya di akhir ayat, di hujung ayat, walitukmilul iddata. Walitukmilu. Ya, walitukmilu al-iddata. Iddah itu bilangan ya. Walitukmilul iddata. Okey ya. Okey, baik. Boleh tuan-tuan? Okey. Puan Jamia, kenapa liukrimahu? Kenapa tak liukrimaha? Hu tu bukan hujung fa'il mudhari', hujungnya liukrimah. Bukan hu. Hu tu dhamir. Okay. Nah, sekarang kita tengok ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata. Tukmilu, engkau sempurnakan. Kamu sempurnakan. Al-iddata, bilangan ya. Okey. Baik.
Baik ya. Iddata tu bilangan. Nah, okay. Nah, saya tanya kepada tuan-tuan, walitukmilul iddata. Lam di sini haraf ja atau lam ta'lil? Tulis di ruang komen. Walitukmilul iddata. Lam yang berbaris bawah di situ, lam ta'lil atau haraf ja? Lam ta'lil atau haraf ja? Oke, tuan-tuan akan menjawab apa? Tuan-tuan akan menjawab lam ta'lil. Nah, kenapa kita jawab litukmilul iddata? Li di situ lamnya lam ta'lil. Alasannya apa, tuan-tuan? Tulis di ruangan komen sini. Kenapa? Kenapa? Ya mudah saja. Sebab selepasnya fa'al mudhari'. Okey, sebab dia fa'al mudhari'. Sebab selepas li tu fa'al mudhari'. Bukan perkara buang nun cik nun. Bukan itu. Jadi kenapa lam itu lam ta'lil? Sebab selepasnya fa'al mudhari'. Kalau selepasnya isim itu haraf jar. Begitu. Okey? Nah, sekarang kalau orang tanya kepada tuan-tuan, okey, kalau tuan-tuan jawab dia lam tu lam ta'lil, maka fa'al mudhari' selepasnya akan berbaris atas atau mansub istilahnya. Apa tanda baris atasnya? Atau apa tanda dia mansub? Apa tanda baris atasnya? Tulis di ruang komen. Tandanya baris atas apa? Kalau orang tanyalah, kalau ada orang sahabat tuan-tuan bertanya, apa tanda dia baris atas? Atau apa tanda dia mansub? Mansub baris atas tu sama. Apa tandanya? Bukan waw. Dari mana datang waw? Bukan waw. Dari mana datang waw sukun tu? Bukan itu tandanya. Bukan itu tandanya. Apa tanda dia baris atas? Apa tanda dia mansub baris atas? Hilang cik nun. Hilang cik nun. Tu dia. Asalnya apa tuan-tuan? Tukmiluna. Tukmiluna. Asalnya begini. Hilang cik nunnya itu. Sebab dia fa'al mudhari' pattern kedua. Tukmilu tu fa'al mudhari' pattern kedua. Nah, itu tanda dia. Tanda dia dalam keadaan, tanda dia baris atas atau istilahnya mansub begitu. Nah, kalau orang tanya apa yang menyebabkan dia mansub, ya sebut saja dia selepas lam ta'lil. Selesai. Dah, boleh tuan-tuan ya? Faham tuan-tuan ya? Okey, tulis di ruangan komen. Contoh yang saya bagi dalam surah Al-Baqarah ini tuan-tuan, jelas ke tidak? Sini. Ya, kalau orang tanya kepada tuan-tuan, kenapa tanda dia baris atas tu hilang cik nun? Jawab dia fa'al mudhari' pattern kedua. Selesai. Kalau orang tanya apa yang menyebabkan dia baris atas? Jawab selepas lam ta'lil. Okey, sebab dia selepas lam ta'lil. Dah jelas ya? Jadi semua dalam ayat-ayat Al-Quran tu tuan-tuan, itu ada sebab-sebabnya. Nah, itulah yang kita pelajari itu insya-Allah. Okey. Boleh ya? Okey? Okey. Ustaz, kenapa ada dua sukun? Memang begitu dia Puan Jamaliah, tak ada masalah. Ya, yang satu waw sukun, sebab memang dia sukun. Yang satu alif lam lah. Tak ada masalah di sini. Dan dia boleh dibaca. Walitukmilul iddata. Dapat dibaca kan? Dapat dibaca. Nah, itulah dia tuan-tuan. Perbincangan kita pada pagi hari ini. Jadi harapan saya tuan-tuan memahaminya berkenaan dengan lam ta'lil ini ya.
lamut ta'lil, bahawasanya kuncinya apa? Dia lam berbaris bawah selepasnya fa'il mudhari. Nah, kalau tuan-tuan jumpa ada li selepasnya isim, maka kita sebut dia dengan harfu jarrin, atau disebut dengan haraf jar, atau disebut dengan haraf baris bawah. Itu kunci asas. Dah ya? Boleh tuan-tuan ya? Oke. Jadi sampai di sini dulu kelas kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah seronok bersama dengan tuan-tuan yang sentiasa semangat mengikuti kelas. Semoga bermanfaat untuk tuan-tuan semua. Menambah kefahaman kenapa begini, kenapa begitu di dalam ayat-ayat Al-Quran, insya-Allah. Kalau tuan-tuan faham, kalau tuan-tuan seronok, kalau tuan-tuan betul-betul nampak kelas kita pada pagi hari ini berkenaan dengan lam ta'lil, tulis di ruangan komen Subhanallah. Tuliskan sila. Okey. Boleh? Okay, terima kasih banyak tuan-tuan. Kita jumpa lagi minggu hadapan dengan tajuk yang lain lagi. Lam ta'lil selesai. Dia lam ta'lil tu tak lama-lama tajuknya lah. Sebab dia memang kaedahnya itu saja. Okay, ya. Saya doakan semoga apa yang tuan-tuan usahakan sentiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keistiqomahan sentiasa dan semoga tetap semangat belajar bahasa Arab ni, insya-Allah. Mohon maaf tuan-tuan kalau ada kekeliruan menyinggung hati perasaan tuan-tuan, mohon maaf ya. Jangan lupa share kelas kita pada pagi ini, kemudian like, kemudian beri bintang untuk membantu kami dalam memperbaiki ya, menambah baik kelas live secara percuma ini, insya-Allah. Okey, kita tutup tuan-tuan ya dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa lagi tuan-tuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa minggu hadapan. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين.